yang sama-sama kita muliakan, Dr. Ahmad Wifat, seterusnya para sahabat asatidz yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini kita menyambung pada Tarfusani fi adillati ala tafsil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. At-tarfusani fi adillati ala tafsil. وهي كتاب والسنة والإجماع والرأي. ولما كان الكتاب والسنة هما الأصل بما سواهما اقتصرنا على النظر فيهما. وأيضا فإن في أثناء الكتاب كثيرا مما يفتقر إليه النظر في غيرهما، مع أن الأصوليين تكلفوا بما عداهما كما تكلفوا بهما، فرأينا السقوط عن الكلام في الإجماع والرأي والاقتصار على الكتاب والسنة والله المستعان. فأول أصلها وهو الكتاب وفيه المسائل. المسألة الأولى: إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبؤون الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر وأنه لا طريق إلى الله سواء ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير والاستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلك لازم ضرورة لمن رام اطلاع على الكليات الشريعة وطمع في الإدراك المقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره والأنسيه وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما، فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطالبة ويجد نفسه من السابقين وفي الرأي الأول فإن كان قادرا على ذلك ولا يقدر عليه إلا من زوال ما يعينه على ذلك من السنة مبينا للكتاب، وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين آخذون بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة. وأيضا فمن حيث كان القرآن معجزا أفهم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب الكلام العرب ميسرا لفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى، لكن بشرط الدربة في اللسان العربي كما تبين في كتاب الاجتهاد. إذ لو خرج بإعجاز عن إدراك العقول المعانية لكان لخطابهم به من تكليف ما لا يطاق، وذلك مرفوع عن الأمة، وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه، إذ من العجب الإراد الكلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب مفهوم معقول، ثم لا يقدر البشر على الإتيان بصورة مثله ولا الاجتماع وكان بعضهم لبعض ظهيرا. فهم أقدروا ما كانوا على معارضة الأمثال أعجزوا ما كانوا عن معارضته، وقد قال الله تعالى
walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Qala fa innama yassarnahu bilisanik la'allahum yatadhakkarun. Wa qala Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Qala bilisanin Arabiyyin mubin. وعلى أي وجه فرض إجازه فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه. كتاب أنزلنا إليك مباركة لتدبروا آياته ولتذكروا أولو الألباب. فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم وكذلك ما كان مثله وهو ظاهر والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وزادكم الله علما وفهما وحرصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama membacakan taraf yang kedua, bahagian yang kedua di dalam adillah asy-syar'iyyah. Di mana taraf yang pertama sebelum ini kita lihat kitabul adillah Imam Syatibi dia bahagi kepada tarafain. Taraf yang pertama iaitu adillah secara umum, ammatan. Tetapi dalam bahagian yang kedua ni, bahagian pertama secara umum, bahagian kedua fil adillati ala tafsil. Yani dia akan bicarakan dalil secara tafsil, secara terperinci. Mana kalau sebelum ini kita lihat kepada muhkam, mutasyabih, bayan, ijmal yang kita lihat al-awamir wan nawahi, al-khusus, al-umum, ini semua adalah perbahasan secara umum, maknanya termasuk sama ada dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga dalil-dalil yang lain secara umumnya. Namun dalam tafsil ini, fil adillah ala tafsil, Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala akan mengkhususkan bahagian ini dengan perbicaraan ataupun perbincangan secara terperinci berkenaan dengan dalil itu sendiri, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang mana nanti dia akan jelaskan bahawa perbincangan di sini hanya sekadar membincangkan Al-Kitab wa Sunnah. Adapun dalil-dalil yang lain dia tidak bincangkan secara at-tafsil. Kerana seperti akan dijelaskan juga nanti, iaitu kerana para ulama dah jelaskan perkara tersebut. Mana boleh rujuk saja kitab usul. Maka kita akan dapati perbincangan ulama berkenaan Al-Kitab, Al-Quran secara tafsilnya, berkenaan dengan sunnah secara tafsilnya, ijma'nya, qiyasnya, dalil-dalil yang ada masalah mursalah, saddu dhara'i, qaulus sahabi, al-istishab, al-uruf, amal al-Madinah. Jadi semua itu telah dibicarakan oleh para ulama. Jadi Imam Syatibi pada bahagian ini, adillah ini dia tidak membincangkan secara detail berkenaan dengan dalil-dalil yang lain. Hanya
memadai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Dan ini akan yang dinyatakan pada mukaddimah ini. Iaitu yang pertamanya Imam Syatibi menjelaskan bahawa adillah ala tafsil, bahawa adillah itu adillah syarak, dalil-dalil syarak yang kita berpegang dengannya ini, pertamanya Alkitab, iaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, dan As-Sunnah, sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma', juga ijma' umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ar-ra'i. Ar-ra'i ini masuklah semua dalil yang lain. Al-qiyas, masalih mursalah, saddu dhara'i, al-istihsan, al-istishab. Jadi semua itu adalah termasuk pada ar-ra'i. Sehingga qaul sahabi pun mungkin boleh juga masuk sekiranya sebagai satu qaul, sebagai satu ra'i. Yang juga termasuk dalam bahagian tersebut. Melainkan kalau sekiranya qaul itu adalah dimasukkan, dinisbahkan kepada Nabi SAW, maka itu akan jadi sunnah lah. Sunnah Nabi SAW. Jadi itu dalil yang nyatakan 4 saja di sini yang dimasukkan semua adillah syariah. Dan sebelum-sebelum ini juga Imam Syatibi dah sebut ataupun ada isyarah disebutkan secara beberapa dalil yang lain yang telah dibincangkan juga. Contohnya pasal saddu dhara'i, pasal masalih mursalah, itu telah dinyatakan dalam beberapa tempat dalam kitab Al-Muwafaqat. Namun di sini bahagian yang khusus tentang adillah ini, Syatibi menyatakan walamma kana al-kitabu was-sunnatu huma al-asla' lima siwahum. Asal bagi semua dalil-dalil hanya 2 saja, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang asal. Macam mana datangnya ijma', datangnya ar-ra'i, datangnya masalah mursalah, saddu istihsan, uruf, semua itu datang pada mana? Daripada Al-Kitab dan Sunnah. Jadi itu adalah al-asl lima siwa. Maka oleh kerana dia asal, iqtasarna 'ala an-nazari fihima. Maka perbincangan kita dalam bahagian ini, bahagian kedua ini, hanya kepada 2 perbincangan yang utama, iaitu Alkitab dan As-Sunnah. Maksudnya dalil yang lain tidak dinyatakan secara terperinci dalam bahagian ini. Kalau siapa nak cari contohnya bagaimana masalah mursalah menurut Imam Syatibi, dia cari kat bahagian adillah dia tak jumpa. Tapi dia boleh cari kat bahagian lain. Dia telah dibincangkan walaupun tidak terperinci. Ataupun dalil uruf ke, dalil istihsan ke, ataupun saddu dhara' ada dibicarakan Imam Syatibi, tapi bukan secara khusus dalam kitab adillah, tapi dibicarakan fi thanaya al-bahth, mana pada perbincangan dalam kitab al-muwafaqat yang lain. Maka dari itu dia kata fa inna fi athna'il kitab, maka di dalam kitab ini, kitab muwafaqat inilah kita akan dapati bahawa kathiran mimma yaftaqiru ilaihi an-nadhiru fi ghairihi. Maksudnya orang yang membaca kitab ini dia akan perlu untuk melihat kepada selain daripada Alkitab dan Sunnah. Perlu mereka akan memerlukan dalil yang lain juga. Walaupun Imam Syatibi tidak membicarakan di sini, tapi ia adalah antara perkara yang diperlukan. Bukan maksudnya bila Imam Syatibi tak cerita pasal dalilnya, maka dalil lain tak ada faedah ataupun tak penting. Tidak, dia penting. Antara perkara yang diperlukan juga. Cuma kat sini yang cerita hanya ini saja yang dibicarakan, iaitu kitab dan Sunnah. Ma'anna al-usuliyin takallahu bima adaha. Mana tujuan ataupun sebab apa Imam Syatibi tak bicara dalil yang lain, dia kata para ulama usul dah banyak orang cerita. Takallafu ni fi'il ada takalluf, maknanya ada, makna ulama telah bersusah payah untuk bicarakan. Maknanya dah banyak dah perbincangan. Seolah-olahnya maknanya oleh kerana para ulama dah bincang, dah mana banyak usaha para ulama, jasa ulama tentang dalil yang lain, maka tak perlu untuk kita lebih bicarakan ataupun panjangkan lagi perbicaraannya.
Kama takallafu bihima, sebagaimana para ulama usul juga dah bincang dah kitab dan sunnah. Mana kitab sunnah juga kalau kita baca kitab usul, kita akan dapati perbincangan para ulama. Dan selain pada kitab dan sunnah juga dibicarakan. Jadi ini asas yang dinyatakan oleh Imam Syatibi dalam perkara ini. Tapi kalau siapa nak nisbahkan pada Imam Syatibi dalil Imam Syatibi hanya kitab dan sunnah, itu tak benar lah. Kita dah lihat sebelum ini banyak dalil yang lain. Kalau lah contoh, mungkinlah maknanya sebab Imam Syatibi dia menulis kitab Muwafaqat ini bukan dia nak cerita semua bab usul. Itu yang kita kena faham. Muwafaqat dia kitab usul fiqh, tetapi dia bukan kitab usul fiqh maksudnya nak kaji semua benda dalam usul fiqh. Dia seolahnya sebagai ulama zaman sekarang dia tulis nazarat fi usul fiqh. Maknanya pandangan-pandangan dalam usul fiqh. Itu lebih kurang begitu lah. Maknanya Imam Syatibi dia nak bagi apakah pandangan dia apa yang sepatutnya ataupun tajdid yang perlu dilakukan dalam ilmu usul fiqh. Bukan dia nak menulis kitab usul fiqh daripada alif sampai ya, daripada A sampai Z. Tidak, bukan itu tujuan Imam Syatibi nak menulis. Mana bukan dia nak tulis makna usul fiqh daripada mulanya sampai akhirnya. Tidak, dia hanya memetik beberapa bahagian-bahagian, beberapa bab-bab dalam usul fiqh dan dibicarakan. Yang dia lihat penting untuk dilakukan maknanya i'adatul nazar, maknanya kajian semula. Lebih kurang begitulah, maknanya kaji semula apa yang telah dilakukan oleh para ulama usul sebelum ini. Maka itu adalah usul Syatibi dalam kitab Muwafaqat. Mana dia ambil mana perkara-perkara yang dia lihat penting. Seperti mana kita lihat sebelum ini. Contohnya dalam perbincangan pasal hukum taklifi. Dia tak bincangkan semua perbahasannya. Dia ambil apa yang perlu, apa yang penting, dia tambah apa yang perlu dikurangkan, dinyatakan. Sama juga dengan hukum wad'inya, sama juga dalam maqasid itu dia tambah sebab yang tu ulama tak bincang secara detail. Jadi dia buat satu kitab khusus pasal kitab maqasid. Dalam adillah juga kalau kita lihat perbincangan sebelum ini pasal umum khusus, pasal nawahi awamir, pasal bayan ijmal, juga dia hanya mentarkiskan, memfokuskan kepada beberapa isu yang dia lihat penting untuk dibahaskan. Jadi begitu juga dengan adillah di sini. Maknanya yang Imam Syatibi kata, perkara yang asal dalam adillah adalah kitab dan sunnah. Bukan, mungkin orang salah faham kata Imam Syatibi dia tak bincang pasal adillah. Itu adalah tidak tepat. Yang tepatnya adalah Imam Syatibi dia bicarakan dalil yang lain tetapi dalam perbahasan yang sebelum ini atau selepas ini ada dibicarakan. Dan kita juga dah lihat sebelum dalam kitab dalil secara umum juga dah dinyatakan. Namun kalaulah kita kata mana umur Imam Syatibi panjang, dia boleh tulis lagi yang lain tu, sudah pasti yang terbaik lah. Banyak pandangan-pandangan dia yang begitu hebat, pandangan yang begitu baik khususnya dalam usul fiqh. Kalaulah contoh Allah Ta'ala berikan pada dia umur yang panjang, lebih banyak dia tambah, maka itu alhamdulillah. Tapi dia kata kat sini cukuplah hanya sekadar perbincangan mengenai kitab dan sunnah. Maka dia kata fara'aina sukuta 'anil kalami fil ijma'i wa ar-ra'yi. Maksudnya oleh kerana para ulama usul dah bincang secara dia sebut takallafu, maknanya dah bincang dengan panjang lebar, mereka dah susah payah bincang, maka ra'ainya sukut. Imam Syatibi membahasakan dirinya bahawa kami melihat tak perlulah kita nak panjangkan lagi perbincangan itu. Sebenarnya memadai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama usul, sama ada dalam bab ijma' dan juga dalil yang lain ar-ra'i. Wal iqtisara 'ala al-kitab wa sunnati wallahu al-musta'an. Hanya kita memadai dengan al-kitab dan sunnah. Semoga Allah Ta'ala membantu kita semua. Jadi yang pertamanya, dalil yang pertama ataupun masdar yang pertama, asal yang pertama iaitu asluha wa huwal kitab. Sudah pasti je kitab Allah Ta'ala kalam Allah Ta'ala ini adalah yang pertama. Sudah pasti itu yang asal. Seperti juga yang akan dinyatakan dalam masalah yang pertama ni. Di mana perbincangan mengenai Alkitab ini ada beberapa masail yang dibincangkan dan setelah itu juga akan dibincangkan mengenai As-Sunnah.
Al-mas'alatul ula iaitu innal kitaba qad taqarrara annahu kulliyatus syariah. Kitab Allah Ta'ala Al-Quran ini telah maknanya sabit, taqarrar, telah sabit bahawa ia adalah kulliyatus syariah. Syariah yang kita bincang, kita kaji ini, kulliyah dia adalah Al-Quran. Yang asalnya, yang kullinya. Maknanya di mana Al-Quran itu menghimpun segala kulliyat berkenaan dengan syariah. Kalau kita nak tahu syariah secara kullinya, maka kita akan dapati dalam Al-Quran. Dan ia adalah umdah, pegangan, rujukan kepada millah kita, agama kita. Kita rujukan kita dalam agama, pastinya Al-Quran. Dan ialah yanbur al-hikmah. Sebagai yanbur ni macam mata air, mana punca ataupun bahasa kita kata sumber kepada hikmah itu sendiri. Nah, hikmah ni juga boleh ditafsirkan sebagai sunnah. Sunnah itu adalah hikmah seperti kata Imam Syafi'i. Mana daripada Quran itu lahirnya sunnah. Sunnah Nabi menjelaskan, litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Dan ia adalah ayatul risalah. Ayat ni dalam bahasa Arab, maksud dia ayat ni dia mukjizat lah, mana tanda-tanda bukti. Mana mukjizat ataupun tanda-tanda kerasulan Nabi SAW. Macam mana kita nak tahu Nabi SAW itu Nabi, Rasul? Lihat pada Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu menjelaskan bahawa Nabi kita adalah Rasul. Dan ia juga adalah nurul absar wal basair. Adalah petunjuk cahaya kepada hati kita, mata kita, perjalanan kita nak menuju pada Allah Ta'ala. Inilah cahayanya, inilah petunjuknya, itu Al-Quran. Wa annahu la tariqa ila Allah siwa. Dan tidak ada jalan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala melainkan hanya dengan Al-Quran. Maksudnya tidak ada alternatif yang lain. Jalan singkat, jalan potong nak pergi pada Allah Ta'ala tidak ada melainkan dengan Al-Quran. Siapa yang nak sampai pada Allah Ta'ala mesti melalui jalan Al-Quran. Tengok Al-Quran daripada mulanya sampailah akhirnya. Inilah jalan yang membawa kita pada Allah Ta'ala. Kalau jalan yang lain tu, dia tak bawa pada Allah Ta'ala, dia bawa ke jalan lain lah. Jadi jalan pada Allah Ta'ala, kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala itulah yang bawa kita kepada Allah Ta'ala. Wala najata bi ghairih, dan tidak ada keselamatan. Untuk kita selamat kat dunia, tak dapat kita nak selamat melainkan hanya dengan Al-Quran. Kalau kita tolak tepi Quran, kita buat silibus yang lain, buku yang lain, kita tak selamat. Walaupun kita bijak ataupun pandai macam mana pun, kita tak akan sampai atau selamat. Dan juga tidak berpegang bisyai'in yukhalifuhu, bukanlah dengan berpegang kepada selain perkara yang bercanggah dengannya, yang bertentangan dengannya. Mana kalau kita pegang kepada perkara yang bertentangan pada Al-Quran, nescaya kita tak selamat. Dan semua perkara ini, kata Imam Syatibi, tidak perlu untuk kita buat dalil lagi, nak bawa apakah dalil mengatakan perkara ini. Yang ini semua adalah ma'lumun min ad-dini bid-darurah, min dinil ummah. Maksudnya kita semua faham dan mengetahui bahawa Al-Quran inilah hidayah, petunjuk yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Maka oleh itu, sekiranya begitu, lazima daruratan, maka menjadi lazim, menjadi kewajipan, menjadi daruri. Daruri mana penting, mesti bagi sesiapa yang ramal ittila' ala kulliyati syariah. Orang yang contohnya para ulama, para mufti yang melihat kepada kulliyah syariah, melihat kepada maqasid syariah, wa tami'a fi idraki maqasidiha, nak tahu maqasid syariah, nak tahu kulliyat syariah, dan nak menjadi ahli syariah, wal lihaqi bi ahliha, nak jadi ahli syariah
Kata Imam Syatibi, hendaklah an yattakhidhahu samirahu. Hendaklah dia menjadikan Al-Quran ni sebagai samir. Samir ni apa? Samir ni adalah orang yang kita, kalau bahasa, kita ambil dari segi bahasa lah, lugatan. Maksud orang yang kita berbicara dengannya pada waktu malam. Mana rakan borok. Rakan borok malam. Ini dia panggil samir. Jadi di sini bila Imam Syatibi an yattakhidhahu samirahu, mana menjadikan Al-Quran sebagai bicaranya pada waktu malam. Maksudnya tahajudnya, maknanya orang yang qiyamul lail dengan Al-Quran. Mana orang yang nak faham maqasid syariah, nak tahu kulliyatus syariah, nak jadi ahli syariah, dia kena sembahyang malam dengan Al-Quran. Dan kita tahu para sahabat Nabi kita, para ulama, mereka ni memang ahli tahajud. Mereka ni hidupkan malam dengan Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, khatam Al-Quran pada waktu malam. Sehingga Sayyidina Osman khatam Quran pada satu malam. Maknanya menjadikan Al-Quran tu sebagai samir. Maknanya mereka baca Al-Quran tu sampai khatam. Kalau kita main tahajud jugalah, tapi bacalah surah Al-Asr kan. Macam tu lah. Jadi nak ceritanya mereka ni menjadikan diri mereka tu sebati dengan Al-Quran. Barulah mereka layak jadi ahli syariah. Baru layak jadi ahli maqasid. Jadi macam mana orang yang Al-Quran pun tak baca tapi mengaku jadi ahli maqasid. Macam mana kita nak kata mereka tu maqasid? Samirahu wa anisahu. Anis ni dalam bahasa Arab maksudnya kawan dia, teman dia. Mana sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Macam mana nak berdamping dengan Al-Quran kalau orang tu tak hafal Al-Quran? Nak gendong Al-Quran. Bukan maksud dia gendong bawa. Itu orang Yahudi yang Allah Ta'ala kata yahmilu asfara. Mereka ni hanya gendong kitab mereka. Tapi tak buat. Mana anisah menjadi peneman mereka. Mana malamnya, siangnya sentiasa bersama Al-Quran. Ini satu kaedah mana orang yang nak mengkaji maqasid, nak jadi ahli maqasid, teman dia Al-Quran. Sentiasa bersama dengan Al-Quran. Anisahu. Wa yaj'alahu jalisahu ala marril ayyami wal layali. Dan dia menjadikan jalis. Jalis ni juga boleh kita terjemahkan sebagai teman dia, sahabat dia. Maknanya kat mana dia duduk, kalau bahasa itulah, kat mana dia duduk, sama mana dia berhenti, ada Al-Quran. Sama ada ayyam maksud dia siang, layali malam. Malam dan siang. Maknanya tak ada tinggal Al-Quran. Sentiasa bersama Al-Quran. Nazaran wa amalan. Bukan hanya sekadar kita kata dia apa? Dia gendong Quran. Nazaran. Nazar ni bukan hanya sekadar melihat. Lihat ambil berkat saja. Oh, tengok Quran memang dapat pahala lah tengok Quran. Tapi nazar ni nazar al-aqli. Tengok dengan pemahaman. Nazar. Maknanya nak kaji Quran, nak memahami Al-Quran perlu kepada nazar, bukan sekadar tengok. Nazar ni lebih kepada pemahaman, pemerhatian, penelitian, tadabbur, semua itu masuk dalam nazar. Dan itu nazarinya mesti amali juga. Tak cukup. Dia kata aku dah tengok dah Quran. Tapi tak beramal. Tak jadi juga. Wa amalan. Mesti beramal. Mana baca, faham, amal. Istinbat dapat hukum, amal dengan hukum. Bukan kerja dia mustahil ni, kerja dia keluar hukum. Bila nak beramal, tak beramal. Tak ikut apa yang dia telah isytihad. Tak jadi ya. Nazaran wa amalan. Jadi bukan senang lah nak jadi ahli syariah. Bukan senang nak jadi ahli maqasid. Maknanya kena menjadikan Al-Quran itu sebagai teman dia. Malam, siang, melihatnya dan beramal dengannya. La iqtisaran ala ahadihima. Tak boleh hanya nazar saja.
ataupun amal sahaja. Nazar dan amal. Nazar, tengok, kaji dengan ilmu, kemudian beramal dengan ilmu. Kalau amal saja tanpa ilmu, contoh tadi, nak beramal dengan Al-Quran, beramal lah segala apa yang ada. Tapi tak faham, salah faham, ilmu tak betul, tak jadi juga. Dia ada nazar dan amal. Maknanya kedua-duanya kena bagus. Mana menjadikan Al-Quran sentiasa bersama dengannya nazaran wa amalan. Maka dengan itu, dengan perbuatan ini, dia jadikan samir dia, anis dia, jalis dia, amal, nazar, maka fayushiku, barulah dia hampir untuk berjaya, yafuza bil bughyati. Hampir dia untuk mencapai apa yang dia kehendaki tersebut. Baru nak sampai, belum sampai lagi. Jadi mana nak sampai kepada apa yang dia nak sampai tadi, contoh nak sampai pada maqasid tu, fayushik, hampir dah nak sampai. Kalau dia buat gitulah. Wa an yazfara bil talibati, dengan bil hajati, hajat dia, keperluan apa yang diinginkan tersebut. Dan sama juga wa yajiddu wa yajida nafsahu minas sabiqin, maka dia akan dapati dirinya bersama dengan orang yang sabiqin, al-awwalin, mana orang yang awal, wa firra'il al-awwal, mana orang yang terawal, dengan apabila dia melakukan perkara tersebut. Fa in kana qadiran ala dhalik, sekiranya dia mampu untuk melakukan perkara tersebut. Dan kata Imam Syatibi, perkara ini tidak akan mampu, la yaqdir alaihi illa, dan itu tidak akan berlaku, maknanya tidak akan mampu melakukan perkara tersebut melainkan manzawala, mereka yang bermuzawalah. Muzawalah ni macam mumarasah, yang mengambil perkara tersebut menjadikan amal dia. Ma yu'inuhu min dhalika min as-sunnati al-mubayyinati bil kitab, iaitu orang yang sentiasa bermumarasah dengan sunnah yang baru. Mana yang ambil Quran semata-mata, tak melihat pada sunnah, anti sunnah, anti hadis, ni tidak akan berjaya. Walaupun mereka kata mereka ni berpegang pada Quran, tapi tak ambil sunnah, yang ni tak lepas. Mesti juga dengan as-sunnah al-mubayyinah lil kitab, mesti juga dengan as-sunnah yang menjelaskan Al-Quran tersebut. Wa illa, kalau tidak, maka kita akan dapati fakalamul a'immatis sabiqin, para ulama di kalangan para salaf al-mutaqaddimin, akhidhun biyadihi fi hadzal maqsid asy-syarif, maka dia boleh dapati juga kalam-kalam para ulama, para salaf dalam maksud ini, tujuan ini, dan juga martabah kedudukan martabat yang mulia ini. Itu juga mukaddimah lagi lah. Dan juga dia kata dari sudut yang keduanya, iaitu dari sudut Al-Quran ni adalah min haitsu kana al-Qur'anu mu'jizan. Al-Quran ni adalah mukjizat yang telah mengalahkan para ahli bahasa fusaha, ahli bahasa wa'ajaz, mana telah mengalahkan ahli bahasa pada zaman Nabi SAW, dan al-bulagha, ahli balagha, ahli bahasa yang begitu hebat, an ya'tu bimithlih, mereka tidak mampu untuk membawa satu lagi contoh seperti Al-Quran, seumpama Al-Quran. Mereka tak mampu untuk melakukan. Maknanya dia mukjizat dari segi bahasa ni sendiri. Walaupun begitu, walaupun Al-Quran ini dia mukjizat dari segi bahasa, la yukhrijuhu an kaunihi arabiyyan, tidak menjadikan Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Maka kita kata ini bahasa mukjizat, dia tetap juga bahasa Arab. Jariyan ala asalibi kalamil Arab. Al-Quran ini memang mengikut tata uslub bahasa ataupun kalam orang Arab. Kalam Arab yang fasih betul.
Mana dia bukan, kita kata oleh kerana Al-Quran yang mukjizat, mana dia tidak ikut uslub Arab. Tidak, dia ikut uslub Arab. Dalam masa yang sama dia mukjizat. Dan juga Al-Quran telah dimudahkan untuk difahami. Fihi anillah ma amara bih wa naha. Apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Ta'ala larang, semua dimudahkan. Mana berkaitan dengan taklif, juga telah bincang dalam surah Al-Bayan. Apa yang berkaitan dengan taklif, Allah Ta'ala mudahkan dan kita boleh faham. Tak ada masalah dalam bab tersebut. Lakin, tetapi dengan syarat, ad-durbah, bisyarat ad-durbati fil lisanil Arab. Syarat dia mesti durbah. Durbah ni kita kata tadrib, mana mudarrab, mana yang dilatih, latihan tubi, mana orang betul-betul terlatih dengan lisan Arabi. Orang yang betul-betul pandai, pakar dalam bahasa Arab. Orang ni maka dia akan memahami bahasa Al-Quran itu sendiri. Mana muyassaran ataupun muyassara lil fahmi, mana mudah difahami, itu adalah bagi orang yang ada terlatih dengan bahasa Arab. Orang yang pandai bahasa Arab. Kalau orang yang tak faham bahasa Arab, dia baca sikit pun dia tak faham. Sebab apa? Dia tidak ada kefahaman tersebut. Tidak ada durbah fil lisanil Arab. Tidak dilatih atau tidak memahami bahasa Arab tersebut. Kama tabayyana fi kitab al-ijtihad, ini juga akan dijelaskan nanti insya-Allah dalam kitab al-ijtihad dan kitab muwafaqah. Karena kalau kita mengatakan bahawa i'jaz ini telah mengeluarkan dia daripada bahasa Arab, maka tentulah kita tak faham. إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه. Sekiranya dengan i'jaz itu telah mengeluarkan makna-makna Al-Quran itu daripada kefahaman akal manusia. Manusia tak boleh nak faham kerana dia mukjizat. Maka ini kata Imam Syatibi, lakana khitabuhum bihi min taklifi ma la yuta. Maka ini akan membawa kepada taklif apa yang tidak dimampu, tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia. Ini tidak ada dalam syariat. Wa dzalika marfu'un 'anil ummah, yakni tidak ada dalam syariat. Marfu' tidak diangkat daripada umat ini. Maksudnya tidak ada satu pun bebanan dalam syariat ini yang mala yuta. Semuanya yuta. Hada min jumlatil wujuh i'jaziyyati fihi. Bahkan ini adalah merupakan salah satu daripada bentuk i'jaz dia. Salah satu bentuk i'jaz Al-Quran adalah ia kalam yang mukjiz dalam masa yang sama orang faham. Maka itu adalah mukjizat. Kalau dia kalam mukjiz tapi orang tak faham, macam mana? Maknanya tidaklah hebat. Maknanya memanglah dia mukjizat tapi kita tak faham. Sekarang ni dia kalam yang mukjiz tetapi kalam yang difahami. Itu dia punya kelebihan i'jaz dia. إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأثر مفهوم معقول. Itu dengan Quran membawa kalam seperti kalam manusia. Jenis kalam itu bahasa Arab. Kalam manusia itu sendiri. Makna dia, uslub dia, kefahaman, mafhum, makul, semuanya macam manusia. Kemudian dalam masa yang sama, la yaqdiru al-basharu 'ala al-ityani bihi atau bi suratin mithlih wa la ijtama'u lah. Dan manusia tidak mampu untuk membawa satu surah pun seperti surah Al-Quran, walaupun mereka semua sepakat satu dunia untuk membawa seperti Al-Quran, mereka tidak mampu untuk melakukan perkara itu. Kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka semua tu berpakat saling membantu, namun mereka gagal atau tidak dapat membawa Al-Quran tersebut seperti Al-Quran. Fahum aqdaru ma kanu ala mu'aradati al-amthal, a'jazu ma kanu an mu'aradati. Mereka ni orang ahli fusaha, ahli balaghah,
orang yang hebat dalam bahasa Arab. Mereka boleh, kalau orang contohnya bawa secantik-cantik syair, mereka boleh lawan. Sebaik-baik bahasa, mereka boleh lawan. Tetapi bila dibawa Al-Quran, a'jaz. Mereka tak mampu untuk mendatangkan walaupun satu surah daripada surah Al-Quran tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk lizikr, untuk dijadikan sebagai peringatan, untuk difahami, untuk dilaksanakan. Fahal min muddakir. Jadi persoalannya adalah siapakah yang ingin kepada peringatan tersebut. Sedangkan Al-Quran ini memang dimudahkan. Walaqad yassarna, kami dah mudahkan Al-Quran tersebut. Jadi bukan masalah Al-Quran itu susah untuk difahami. Orang boleh faham, orang Arab boleh faham, orang yang belajar bahasa Arab boleh faham. Jadi masalahnya, isunya, fahal min muddakir. Siapakah yang ingin peringatan Al-Quran tersebut? Orang yang ingin peringatan maka dapat mudah bagi dia Al-Quran tersebut. Fa'innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkar. Kami telah mudahkan Al-Quran ini dengan bahasa kamu, lisan kamu. Semoga dengan itu mereka mendapat tadhakkur, peringatan daripada Al-Quran. Dan juga Allah Ta'ala menyatakan Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lam. Quran ini memang Arabi. Maknanya kita lihat pada awalnya sampailah akhir memang Arabi. Bukan Malizi, bukan Eropi, bukan Afriqi. Maknanya memang Arabi, betul-betul Arabi. Bahasa dia dalam ayat yang lain, bilisanin Arabiyyin mubin. Maknanya lisan Arabi yang jelas. Man tak boleh kata ini bercampur. Maksudnya orang yang cuba mengatakan bahawa Nabi SAW dia ambil pada kitab Taurat, ambil pada kitab Injil, gabung-gabung jadi Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab lain itu ditulis bukan dengan bahasa Arab. Jadi bagaimana Nabi SAW boleh nak ubah jadi bahasa yang Arabiyyin mubin. Bahasa-bahasa cerita pasal Nabi Ibrahim, cerita pasal Nabi Musa alaihi salam, cerita pasal Nabi Isa, semuanya dengan cerita bahasa Arab yang mubin. Dan Nabi SAW kita semua tahu dia tak pandai bersyair. Allah Ta'ala wama yang berilah. Nabi SAW tidak pandai bersyair. Jadi itu juga menunjukkan bahawa Al-Quran adalah merupakan mu'jizat liqaumin ya'lamun. Wa ala ayyi wajhin furida i'jazu. Dalam bentuk-bentuk yang lain, sudut yang lain. Kalau kita katakan i'jaz Quran ni banyak bentuk. Di zaman dulu khususnya dari segi bahasanya, orang tu zaman-zaman bahasa, ahli bahasa. Maka mukjizat dari segi bahasa. Zaman sekarang ni pula macam-macam lagi. I'jaz ilmi, i'jaz tashri'i, i'jaz ghaibi, i'jaz adadi, macam-macam i'jaz lagi yang dijumpai dalam Al-Quran. Semuanya tersebut menunjukkan bahawa Al-Quran adalah merupakan hidayah kepada manusia. Walau banyak macam mana pun i'jaznya, fadzalika ghairu mani'in minal wusuli ila fahmih. Dia tidak menjadi penghalang untuk kita faham Al-Quran. Walau tak boleh kita kata Al-Quran ni kitab mukjizat maka kita tak faham. Itu dia bukan mani', dia bukan penghalang. Walaupun dia kitab i'jaz, tetapi dia adalah kitab yang difahami. Wa ta'aqquli ma'ani, kitab yang boleh, bukan setakat boleh, memang boleh difahami dan boleh dita'aqqul, boleh diketahui maksudnya. Seperti Allah Ta'ala nyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan ini pada kamu wahai Muhammad adalah kitab yang berkat, mubarak, penuh dengan keberkatan. Bahkan setiap hurufnya diberikan ganjaran 10 kali ganjaran dan digandakan lagi. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Maknanya kitab yang mubarak, penuh keberkatan.
Tetapi bukan hanya sekadar berkat. Allah Ta'ala kata mubarak. Bukan Allah Ta'ala kata untuk kita ambil berkat. Bukan Allah Ta'ala kata liyatabarraku bih. Tetapi Allah Ta'ala kata liyadabbaru ayati. Untuk mereka tadabbur ayat-ayat. Untuk mereka melihat pada ayat-ayatnya. Tadabbur. Ini tujuan Al-Quran. Maqasid Al-Quran itu sendiri untuk dihayati, diteliti, tadabbur. Waliyatadzakkara ulul albab. Supaya dengan itu juga orang-orang yang ada hati, ada akal fikiran ini tadzakkar, sedar. Kerana manusia ni, ramainya manusia ni yang tak sedar diri, lupa dirinya, maka Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ni sebagai peringatan untuk dia, menjadi kesedaran untuk dia, dan menjadikan amaran untuk dia, mana melihat kepada perintah, larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi ini adalah tujuan Al-Quran diturunkan. Bukan hanya sekadar berkat. Memang dia berkat, tapi bukan itu dia punya tujuan dia. Untuk tadabbur, sehingga sampai kepada tadakkur, dan tadabbur itu sendiri membawa seorang itu takut pada Allah Ta'ala, beramal dan hayati Al-Quran tersebut. Fahada yastalzimu. Maka dengan ini ia memerlukan, manakala lah kitab ini boleh tadabbur, boleh tadakkur, maka dengan itu dia akan membawa kepada imkanil wusul ila tadabbur. Mana tak boleh Allah Ta'ala kata hendaklah kamu tadabbur kitab ini, tapi kamu tak faham pun kitabnya sebenarnya. Tak jadi lah. Maknanya bila Allah Ta'ala suruh tadabbur, maksudnya kamu boleh faham, tafahum, kamu boleh faham apa yang ada dalam kitab ini. Wa kadzalika ma kana mithlahu wa huwa zahir. Maka ini adalah yang zahir. Manakala benda lain Allah Ta'ala suruh kita tadabbur, suruh kita tadakkur, maksudnya benda tu boleh difahami, maka samalah juga dengan Al-Quran. Bila Allah Ta'ala kata boleh tadabbur, boleh tadakkur, maka menunjukkan bahawa Al-Quran ini membawa kita kepada ataupun memudahkan untuk kita tadabbur dan memahami Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Okey. Itu masalah yang pertama. Kita sambung je tak? Sambung sikit lagi. Masalah Sambung yang kedua. sikit. Okey, boleh. Tafadhal. Sambung sikit. Kita baca separuh je. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu ma'rifatul asbabi tanzil lazimatun liman arada ilmi al-Quran wa dalil ala dhalika amran. Ahaduhuma anna ilma al-ma'ani wal bayan alladhi bihi yu'rafu al-ijaz nazm al-Quran fadlan 'anil ma'rifatil maqasidil kalamil arab innama madaruhu ala ma'rifatil muqtadayatil ahwal halil khitab min jihatin nafsil khitab awil mukhatib awil mukhatab awil jami'. Idza al-kalamul wahidu yakhtalifu fahmuhu bihisabil halain wa bihasabil mukhatabain wa bihasabil ghairi dhalik kal istifham lafzuhu wahidun wa yadkhuluhu ma'anin ukhra wa min takriri wa tawbihi wa ghairihima kal amri yadkhuluhu al-ma'ani al-ibaha wa tahdilil wa ta'jiz wa ashbahiha wala budda wala yadullu ala ma'naha al-murad illa al-umurul kharijah wa umdatuha muqtadayatul ahwal wa laysa kullu halin yunqalu wala kullu qarinatin takrinul binafsil kalamil manqul wa idha fata naqlu ba'dil qur'an ba'dil qara'inil dallah fata fahmul kalamil jumlah aw fahmu syai'in minhu wa ma'rifatul asbabi rafi'atun likulli mushkilin fi hadzal namat fahiya min muhimmati
فهم الكتاب بلا بد ومعنى معرفة السبب وهو معنى معرفة المقتضى حال وينشأ عن هذا الوجه. والوجه الثاني وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في شبهة والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة الموردة الإجمال حتى يقع الاختلاف وذلك مزنة الوقوع النزاع. ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال العمر ذات اليوم فجعل يحدث نفسه كيف تخلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة فأرسل إلى ابن عباس فقال كيف تخلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إنا أنزلنا علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدورون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلاف فإذا اختلاف اقتتلوا. قال فزبره عمر وانتهر فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال عد علي ما قلت فعد له عليه فعرف عمر قوله وعجبه وقال له صحيح في الاعتبار وتبين بما هو أقرب فقد روى ابن وهب عن البكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر الحرورية قال يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آية أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه وهو ناشئ عن الجهل بالمعنى الذي فيه نزال القرآن والله أعلم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وزادكم الله علما وفهما وحرصا. Pada permasalahan yang kedua ini, Imam Syatibi dah masuk kepada antara apa yang perlu kita tahu dalam untuk memahami Al-Quran. Macam mana kita nak faham Al-Quran dan apakah perkara yang menjadi asas untuk kita memahami Al-Quran. Masalah kedua ni bicarakan bahawa iaitu ma'rifatu asbabit tanzil. Kalau orang nak faham Al-Quran, antara perkara yang perlu dia kena tahu, menjadi keutamaan untuk dia kena tahu adalah mengetahui sabab nuzul pada ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia tak tahu asbab nuzul, kefahaman dia nanti seperti akan menyatakan juga akan membawa kepada banyak masalah. Tapi Alhamdulillah lah, kita pada hari ini banyaklah tafsir. Ada kitab tafsir Tabari, ada Qurtubi, ada Kasir. Semua tu dah himpun dah asbab tanzil. Dia nak cerita kalau orang yang tak rujuk kepada kitab-kitab yang membawa asbab nuzul ini, ataupun ulama-ulama yang menulis, contoh tak merujuk, ataupun siapa-siapa sajalah yang menulis tafsir Al-Quran tapi tidak merujuk kepada kitab-kitab yang tahu asbab nuzul, itu boleh bawa kepada mungkin pelbagai masalah dalam memahami sesuatu ayat yang ada sebab nuzul. Kalau kita sebelum tadi kita lihat dari sudut bahasa, walaupun contoh seorang tu dia pandai bahasa Arab tetapi dia tak tahu sebab nuzul, ini juga boleh membawa kepada salah faham pada Al-Quran. Seperti mana orang yang bukan orang Arab, bila dia baca Al-Quran dengan dia tak faham bahasa Arab,
dia akan salah faham Quran sebab dia tak pandai bahasa Arab. Sama juga dengan sebab nuzul. Kalau dia tak pandai bahasa sebab nuzul ataupun tak tahu sebab nuzul, boleh membawa dia kepada salah faham pada Al-Quran. Maka oleh itu kata Imam Syatibi, lazimatun liman arada ilmu Al-Quran. Maka ia menjadi satu kewajipan bagi siapa yang nak ilmu Al-Quran, dia kena tahu sebab nuzul. Dan dalilnya ada dua perkara. Yang pertamanya iaitu ilmu ma'ani, ilmu bahasa, dari segi maknanya, bayan dia, yang dikenali sebagai i'jaz munazum al-Quran, i'jaz kepada nuzum, susunan Al-Quran itu. Tambahan lagi dengan mengetahui maqasid kalam Arab, mengetahui apakah tujuan daripada khitab, kalam, tujuan daripada ucapan. Semuanya itu adalah madaruhu, maknanya dia punya madar dia punya lingkungan dia, ala ma'rifati muqtadayatil ahwal, adalah dengan mengetahui keadaan kalam itu. Mana kita nak tahu kalam ni macam mana dia punya maksud dia, kita tahu keadaan bilakah kalam itu dinyatakan. Bagaimana muqtadayat dia, bentuk keadaan itu semua. Macam mana, ketika mana, waktu apa kata-kata itu dikeluarkan. Iaitu halil khitab min jihati nafsil khitab. Keadaan ucapan itu ketika ia diucapkan. Ataupun keadaan mukhatib, orang yang bercakap. Ataupun mukhatab, orang yang ditujukan. Ataupun kedua-duanya sekali. Ataupun kesemuanya sekali. Kerana kalam, satu kalam itu berbeza. Fahmuhu bihasabi al-halain. Al-halaini. Berbeza daripada keadaan dengan keadaan. Berbeza di antara orang yang bercakap dengan orang yang bercakap yang lain. Orang yang bercakap lain dia punya intonasi dia. Orang yang bercakap lain pula maksud dia. Dan begitulah seterusnya. Contohnya dia kata kali istifham. Kata soalan. Bila kita sebut satu soalan, lafzuhu wahid. Soalan dia sama. Tetapi dia punya mafhum dia, maksud dia berbeza. Ma'anin ukhar. Sama ada takrir, taubih gaya dia. Kalau orang tanya, siapa nama? Tengok soalan tu siapa yang tanya, keadaan macam mana. Ada kalanya mungkin maksud dia memang nak tahu nama. Ada kala dia nak, contohnya nak mengejek nama orang tu semua. Ataupun nak mempermainkannya. Siapa nama? Yang maknanya dengan keadaan tersebutlah kita tahu apakah maksud daripada soalan istifham tersebut. Sama ada takrir ke, taubih ke, dan selainnya. Sama juga dengan perintah. Kal amri, yudkhiluhu ma'nal ibaha. Perintah contohnya kalau dalam Al-Quran sekalipun kita dah bincang juga sebelum ni, ada kala maksud dia ibaha, maksud dia mubah, maksud dia tahdid. Buatlah kalau kata ni. Buatlah bukan suruh buat. Buatlah maksud jangan buat. Tahdid. Ta'jiz maksudnya falyatu bimithlih. Maksud kamu tak mampu pun nak buat. Buatlah kalau kamu boleh buat. Kalau kamu berani. Jadi berbeza mengikut keadaan. Dan tidak ada yang dapat menyatakan makna hal muradi illa al-umur al-kharijah. Melainkan keadaan yang luaran tersebut. Lafaz itu saja tidak memadai untuk jelaskan apakah maksud daripada ucapan tersebut. Perintah ke, istifham ke, dan lain-lainnya. Dan umdahnya, kesimpulannya adalah muqtadayatul ahwal, keadaan. Ketika mana ucapan itu dikeluarkan. Dan namun tidaklah semua keadaan itu dinukilkan. Dan tidaklah setiap qarinah pada kata-kata itu kita ketahui. Mana kalam ini dikatakan pada waktu ini keadaan begini bagaimana itu, tidak. Biasanya kita yang dapat hanya lafaz saja. Keadaannya Allahu a'lam, kita tak tahu. Maka oleh itu, فَإِذَا فَاتَ نَقْلُ بَعْضِ الْقَرَائِنِ, sekiranya kita tidak mengetahui qarinah-qarinah keadaan ini, فَاتَ فَهْمُ الْكَلَامِ جُمْلَةً, ataupun sama ada kita tak faham kalam itu, apakah yang dimaksudkan, atau fahmi syai'in, atau kita faham hanya separuh saja. Maka oleh itu, ma'rifatul asbab rafi'atun likulli muskilin. Maka kalau kita tahu sebab nuzul, ia menghilangkan kemuskilan-muskilan seperti ini. Hadha namat fahiya minal muhimmat. Maka ia adalah di antara perkara yang penting di dalam memahami kitab Allah Ta'ala. Bahkan bila bud, mesti kena tahu.
ma'rifati ma'na sabab huwa ma'rifati muqtadal hal. Bila kita tahu sebab nuzul, kita tahu keadaan ayat itu bagaimana diturunkan. Maka oleh itu adanya wajah yang kedua ini, iaitu sesiapa annal jahla bi asbab tanzil, orang yang tak mengetahui sebab nuzul. Maksudnya kejahilan sebab nuzul ini akan membawa kepada syubahi wal iskalat, membawa kepada syubhah, kepada iskal, tak faham, muskilah, dan membawa nusus yang zahir, yang jelas ini kepada ikhtilaf. Benda yang jelas pun jadi khilaf. Sebab apa? Sebab tidak mengetahui sebab nuzul. Dan ia adalah mazinnatu wuqu'in niza', membawa kepada perbalahan, pertelingkahan. Dan yang menjelaskan perkara ini, makna ini antaranya apa yang diriwayatkan daripada Abu Ubaid daripada Ibrahim At-Taimi, bahawa dia telah menyatakan pada satu hari Umar, apa yang telah berlaku pada Umar, telah menyatakan pada dirinya, pada diri dia sendiri, kenapakah umat ini berbeza sedangkan Nabi dia seorang, wahid, kiblatnya satu. Maka di sini Ibn Abbas, fa'arsala ila Ibn Abbas, dia minta Ibn Abbas datang, Abdullah Ibn Abbas, dan dia mengatakan kenapa umat ini berbeza, Nabi nya sama, kiblat dia sama. Kata Ibn Abbas, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya telah diturunkan kepada kita para sahabat Al-Quran, para Nabi dan para sahabat pada ketika itu, faqara'na, dan kita telah baca, wa alimna fima nazal, dan kita tahu ayat dia turun kat mana, pada siapa, pada waktu apa, kita tahu keadaan ketika diturunkan ayat tersebut. Namun setelah itu datang kaum-kaum, mereka baca Al-Quran tetapi mereka tidak mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa, untuk apa keadaannya, sehingga mereka mempunyai pandangan ra'i. Apabila mereka mempunyai ra'i, ikhtalafu. Bila orang ni pandang begini, orang ni nampak begini, orang ni nampak begini, maka berlakulah khilaf. Dan fa'idha ikhtalafu iqtatalu. Apabila mereka berbeza, mereka berbalah, mereka bergaduh. Maka di sini Umar kali pertama ni dengar, dia tak berminat. Fazajarahu atau zabbarahu. Maknanya dia macam, mana dia dengar tu dia rasa tak betul lah pandangan Ibn Abbas. Wantaharahu, intihar mana macam menherdik lebih kurang lah. Kita pun tak tahu, kita tak tahu sabab nuzul ni bagaimana, tak nampak muka Umar macam mana kan. Jadi apabila Umar macam tak berminat dengan kata-kata Ibn Abbas, insarafa Ibn Abbas pun maknanya balik lah. Namun Umar fikir balik apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas tadi, fa'arafahu, sehingga dia faham, dan dia panggil semula Ibn Abbas, dan dia kata pada Ibn Abbas, a'id alayya ma qult, ulang balik benda yang kamu cakap tadi tak sempat rekod. Fa'adahu alayhi, dia pun ulang balik, fa'arafa Umar. Maka di sini Umar faham qawlahu wa ajabahu, dia faham betul apa yang disebut oleh Ibn Abbas, dan dia sangat menyukainya. Ajabu ajab, dia like sekali, dia kata bagus pandangan kamu tersebut. Wa ma qalahu sahihun fil i'tibar, dan apa yang disebut oleh Ibn Abbas adalah sahih, betul, dan jelas bahawa ia adalah yang paling, antara yang menjelaskannya adalah aqrab, yang lebih jelas lagi, iaitu diriwayatkan oleh Ibn Wahbin an Bukair annahu sa'ala Nafi'an maula Ibn Umar. Nafi' ditanya, kaifa kana ra'yu Ibn Umar fi Haruriyah, bagaimana, apakah pandangan Ibn Umar dan Abdullah bin Umar tentang Haruriyah, iaitu Khawarij. Kata Ibn Umar, yarahum syirara khalqillah, mereka ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang tak molek lah. Mereka ni, kata Ibn Umar, mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan kepada orang kafir. Ayat ni untuk orang kafir, mana sebab nuzul untuk orang kafir. Faja'aluha 'alal mu'minin, mereka turunkan ayat tersebut kepada orang Islam, sedangkan ayat itu kepada orang kafir.
Jadi ini salah memahami konteks ayat tersebut. Jadi ini menjelaskan apa yang disebut oleh Ibn Abbas tadi, mana mereka tak faham konteks ayat, sebab nuzul, maka mereka telah salah faham pada ayat Quran tersebut. Fahadal ma'na, hada ma'na ra'i alladhi nabbahahu nabbaha Ibn Abbas alaihi. Ini adalah yang dimaksudkan Ibn Abbas tadi, yang dikatakan pada Umar tersebut. Wa huwa nashi'u 'anil jahli bil ma'na alladhi fihi nazala al-Quran. Ia adalah disebabkan kejahilan kepada maksud makna yang diturunkan Al-Quran padanya. Mana keadaan tersebut, ayat tersebut diturunkan pada siapa, pada waktu macam mana, itu semua perlu diketahui. Kita sampai sini dulu. Sampai sini ke? Kita sampai sini ke tadi? Betul, ya, betul. Okay. Sampai betul. Okey. Jadi ada soalan ke, boleh faham ke? Jelas angkat tangan. Tafadhal. Ustaz Ibrahim. Jelas Ustaz, jelas. Jelas. Angkat tangan jelas Ustaz. Okey. Bagi like sekali. Okey, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Jadi kita boleh tangguh dulu, mari kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Jazakallahu. Jumpa lagi.